Hello students, I welcome you all to Rayat Shikshan Samstha Satara's Rayat Online School Education Project for Standard 11 Science conducted by Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. Myself, Mrs. Ashwini Prasad Kulkarni. I am working as a junior college teacher in Department of Chemistry in Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. Students, in chemistry, we are studying the chapter number 5, chemical bonding. And in last lecture, we have studied about the molecular orbital diagrams of the different molecules. Then we studied about the parameters of the covalent bond like bond angle, then bond enthalpy, bond length, etc. All these bond parameters we have studied. And now in today's lecture, we will be studying about the polarity of a covalent bond. Then we'll study about the ionic character of a covalent bond. Then we'll study covalent nature of the ionic bond. Finally, in this lesson, we will study about the resonance, resonance hybrid, resonance energy. And at last, we will study about the types of hydrogen bonds. So first of all, let's study about the polarity of a covalent bond. Covalent bond काही प्रमाणामध्ये पोलर असतो. तो कसा ते आपल्याला स्टडी करायचं आहे. बघा, when a covalent bond is formed between two atoms of different elements and have different electron negativities, the shared electron pair does not remain at the center. बघा, ज्यावेळी कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होत असतो दोन ऍटम्स मध्ये आणि त्या दोन ऍटम्सच्या एलिमेंट्सच्या इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी मध्ये जर डिफरन्स असेल तर त्यावेळी शेअर केलेली इलेक्ट्रॉनची पेअर आहे ती बरोबर सेंटरला राहत नाही, तर त्यातला जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम असेल त्याच्याकडे ती खेचली जाते. द इलेक्ट्रॉन पेअर इज पुल टुवर्ड्स दी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम रिझल्टिंग इन चार्ज सेपरेशन. दिस गिव्स राईज टू डायपोल. बघा काय होतंय, दोन ऍटम मध्ये इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झालंय पण एक ऍटमची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी जास्त आहे आणि एकाची कमी आहे. तर अशा वेळी ज्याची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी जास्त आहे त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन पेअर सगळी पुल होते आणि त्यामुळे डायपोल त्याच्यामध्ये जनरेट होतं. द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम अक्वायर्स निगेटिव्ह चार्ज अँड द अदर ऍटम गेट्स अ पॉझिटिव्ह चार्ज. सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड ॲज पोलार कोव्हॅलंट बॉन्ड. अशा बॉन्डला काय म्हणायचं तर पोलार कोव्हॅलंट बॉन्ड. पोलार बॉन्डच आहे, इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झालंय पण शेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर एका ऍटम कडे खेचली गेली त्यामुळे त्याला निगेटिव्ह चार्ज निर्माण झाला आणि दुसऱ्या ऍटमवर पॉझिटिव्ह चार्ज निर्माण झाला. तर अशा प्रकारच्या बॉन्डला आपण पोलार कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणू शकतो. एक्झाम्पल्स ऑफ द पोलार कोव्हॅलंट बॉन्ड formation molecules are HF and HCl, hydrogen fluoride and hydrogen chloride. बघा, HF मध्ये पोलॅरिटी कशी जनरेट होते. हा हायड्रोजन आहे, हा फ्लोरीन आहे. फ्लोरीन being more electronegative attracts the shared pair of electron towards itself. फ्लोरीन कडे आली इलेक्ट्रॉनची पेअर त्यामुळे त्याच्यावर पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज निर्माण झाला आणि हायड्रोजनवर पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज निर्माण झाला. अँड सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड ॲज पोलर कोव्हॅलंट bond. In HF, fluorine is more electronegative than hydrogen. Hence, shared pair of electrons is pulled more towards the fluorine. Thus, fluorine atom acquires partial negative charge, while hydrogen atom acquires the partial positive charge. आता कोणत्याही कोव्हॅलंट बॉन्डची पोलॅरिटी किती आहे तर ती मोजण्यासाठी एक नवीन टर्म आपण शिकणार आहोत, डायपोल मोमेंट. इट इज युजफुल टू मेजर दी polarity of the covalent bond. बघा, the polarity of a covalent bond can be conveniently measured in terms of physical quantity called as dipole moment. Dipole moment हे mu या ग्रीक लेटरनी डिनोट केलं जातं. It is represented by mu. Definition: dipole moment mu is the product of magnitude of charge and distance between the centers of positive and negative charges. बघा, कोणत्याही
पोलर कोव्हॅलंट मॉलिक्यूल मधल्या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस मधला डिस्टन्स आणि त्या चार्ज किती आहे तो चार्ज यांचा प्रॉडक्ट गुणाकार म्हणजेच काय असणार आहे तर डायपोल मोमेंट. सो द फॉर्म्युला फॉर mu is equal to q into r, where q is the charge and r is the distance between the centers of the positive and negative charges. Dipole of unit of dipole moment is d by d, capital D by 1 d by charge multiplied by distance आहे म्हणून ते कुलोम मीटर या युनिट मध्ये येतं. 1 d by is equal to 3.33564 into 10 raised to minus 30 कुलोम्ब मीटर. q into r आहे. q म्हणजे चार्ज, त्याचे युनिट आहे c कुलोम आणि r म्हणजे डिस्टन्स आहे, त्याचे युनिट आहे मीटर. सो cm. d by is also represented as cm. 1 d by is equal to 3.33564 into 10 raised to minus 30 cm, where c is coulomb and m is the meter. Dipole moment being a vector quantity is represented by a small arrow with the tail on the positive center and head pointing towards the negative center. बघा, ही डायरेक्शनल क्वांटिटी आहे आणि त्यामुळे ती दाखवताना त्याच्यावर एरो दाखवला जातो. जसं तुम्ही फिजिक्स मध्ये शिकलाय, वेक्टर क्वांटिटीज ज्या असतात त्याच्यावर एरो दाखवतात. एरोचं टेल जे आहे ते पॉझिटिव्ह सेंटरकडे असतं आणि हेड जे आहे ते निगेटिव्ह सेंटरकडे असतं. बघा, HF मध्ये डायपोल मोमेंट कसं दाखवलं जाईल. In HF, the dipole moment is shown by the arrow, tail on the positive side and head on the left side being a vector quantity. Dipole moment of HF molecule mu is 1.91 d by. Dipole momentचं रिप्रेझेंटेशन बघा, वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर करतो, त्यामुळे पूल करतो स्वतःकडे, त्यामुळे त्याच्यावर पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज आहे. बोथ द हायड्रोजन have partial positive charge. आता हा जो डायपोल मोमेंट आहे हा कसा दाखवणार आहे तर इकडून इकडे असा एरो दाखवणार आहे, हायड्रोजन कडून ऑक्सिजन कडे या हायड्रोजन कडून ऑक्सिजन कडे. तो समेशन मध्ये दाखवलाय दोघांच्या आणि तो पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे असा वेक्टर क्वांटिटीने तो एरोनी रिप्रेझेंट केलेला आहे. डायपोल मोमेंट्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. समजा 2 पेक्षा जास्त ऍटमचं जर एखादा मॉलिक्यूल बनलेला असेल तर त्याचं डायपोल मोमेंट कसं मेजर करायचं ते बघायचं आपल्याला. इच पोलर बॉन्ड इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हॅज इट्स ओन डायपोल. दिलेल्या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये जेवढे पोलर बॉन्ड असतील त्या प्रत्येकाला स्वतःचं असे एक डायपोल मोमेंट असतं आणि त्या प्रत्येक बॉन्डच्या डायपोल मोमेंटची एकत्रित बेरीज म्हणजे काय असणार आहे तर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलचा डायपोल मोमेंट असणार. द रिझल्टंट डायपोल ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय shape of the molecule and contribution of individual dipoles and those of the lone pairs of electrons. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलचा शेप कसा आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यात किती पोलर बॉन्ड आहेत आणि प्रत्येक पोलर बॉन्डचं किती कॉन्ट्रीब्युशन आहे डायपोल मध्ये आणि लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्या डायपोल मोमेंटला किती कॉन्ट्रीब्युट करतात, या सगळ्यावर ओव्हरऑल आपण डायपोल मोमेंट काढू शकतो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्सची. The dipole moment of polyatomic molecules is the vector sum of the dipole moments of various bonds and lone pairs. बघा, कोणत्याही पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलचं डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर सम. ती बेरीज आहे कशाची तर त्या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या बॉन्डच्या डायपोल मोमेंटची आणि लोन पेअरच्या डायपोल मोमेंटची. सो ऑलवेज रिमेंबर दॅट the dipole moment of the polyatomic molecule depends on the different polar bonds as well as it depends on the presence of lone pair. Dipole moment of BF2 molecule. BF2 बेरिलियम फ्लोराइड हा एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आहे, त्याचं डायपोल मोमेंट कसं काढायचं बघा. BF2 is a linear molecule and the dipoles are in opposite direction and are of equal strength. So net dipole moment of BF2 is equal to 0. बघा, BF2 हा एक लिनियर मॉलिक्यूल आहे. एक जे आहे डायपोल ते या डायरेक्शनला आहे, दुसरं जे आहे डायपोल ते इकडे आहे, म्हणजे बोथ द डायपोल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन आणि दोघांची स्ट्रेंथ मात्र सेम आहे. जेवढी एकाची आहे तेवढीच दुसऱ्याची, पण डायरेक्शन अपोजिट आहे. म्हणजे एकाचं जर +x असेल तर दुसऱ्याचं डायपोल हे -x असेल and +x -x will cancel each other. So the net dipole moment of BF2 is
0. एक इकडे आहे आणि एक इकडे आहे, दोघांचं मॅग्निट्यूड इक्वल आहे पण डायरेक्शन अपोजिट आहे. सो द टोटल मॅग्निट्यूड इज 0. टोटल dipole moment in BF2 is 0. Now let's see about the effect of lone pair on the dipole moment. लोन पेअरचा इफेक्ट कसा होतो डायपोल मोमेंट वर बघा. एक अमोनिया आणि एक वॉटर मॉलिक्युलचं एक्झाम्पल दिलंय. इन अमोनिया नायट्रोजन हॅज अ सिंगल लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and in water molecule oxygen has 2 lone pairs of electrons. More the number of lone pairs, more is the dipole moment. बघा अमोनिया मध्ये नायट्रोजन वर एकच लोन पेअर आहे, त्याचा डायपोल मोमेंट आहे 1.48 d. And in case of water molecule, the 2 lone pairs are present, so the dipole moment of water molecule is 1.85 d by. So here you can see that more the number of lone pairs in a polyatomic molecule, more is its dipole moment. आता बघा डायपोल मोमेंट कसं काढायचं, रिझल्टंट डायपोल कसा घ्यायचा हे आपल्याला इथे बघायचंय. समजा अमोनिया आहे, अमोनियामध्ये या 3 हायड्रोजनचं नायट्रोजन कडे असं डायपोल मोमेंट आहे आणि नायट्रोजनचं डायपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शननी आहे. बघा या टोटल जे काही एकूण 1 2 3 बॉन्ड्स आणि ही एक लोन पेअर यांचं जे एकूण डायपोल मोमेंट येईल रिझल्टंट ते आहे 4.9 into 10 raised to minus 30 coulomb meter. And in NF3 molecule, the resultant dipole is 0.80 into 10 raised to minus 30. का तर इथे बघा हे सगळे एकाच डायरेक्शनने, इथे कसे आहेत एक अपवर्ड डायरेक्शननी आणि उरलेले डाऊनवर्ड डायरेक्शननी. सो त्यांच्यातून त्या क्वांटिटीज वजा होतात. And hence in NF3 molecule, the dipole moment is less as compared to the dipole moment of the ammonia. Similarly, in case of CHCl3, the dipole moment is 1.04 d by. Now let's see about the dipole moments and geometry of some molecules. Molecule supposing AB, example आहे HF, तर त्याचा dipole moment आहे 1.91 आणि geometry कशी असणार आहे तर linear. तसंच HCl HBr ह्यांची पण लिनियर जॉमेट्री आहे. डायपोल मोमेंट आहे HCl चा 1.03, HBr चा 0.79. AB2 टाइपचा मॉलिक्यूल आहे, फॉर एक्झाम्पल H2O, इट्स डायपोल मोमेंट इज 1.85 and the geometry is bent. In case of CO2, the dipole moment is 0 and the geometry is linear. The third type of molecules is AB3, एक सेंट्रल एटम आणि त्याच्या बाजूला 3 atoms. Example is ammonia. Dipole moment of ammonia is 1.47 and the geometry is trigonal pyramidal. The next type is molecule AB4, central एक atom and त्याच्या भोवती 4 आहे. Example is CH4. In CH4 the dipole moment is 0 and the geometry is tetrahedral. In CHCl3 dipole moment is 1.04 and the geometry is tetrahedral. So this was about the dipole moments and geometry of the some molecules. The next part that we are going to study is covalent character of the ionic bond. काही वेळेला दिलेल्या मॉलिक्युल्स मध्ये आयोनिक बॉन्ड प्रेझेंट असतो पण त्याला कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर सुद्धा असू शकतो. जसं आपण आता बघितलं की कोव्हॅलेंट बॉन्डला पोलॅरिटी असते म्हणजे आयोनिक कॅरेक्टर असतं, तसं इथे उलट आहे, आयोनिक बॉन्डला कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर असतं. Several ionic compounds possess partial covalent character and show properties similar to the covalent compounds. To explain the partial covalent character of ionic compounds, following rules can be followed. एखाद्या दिलेल्या आयोनिक कंपाऊंडचं कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर आहे का नाही हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काही रूल्स वापरू शकतो. कोणते रूल आहेत बघा. पहिलं आहे द स्मॉलर द साइज ऑफ द कॅटायन अँड लार्जर द साइज ऑफ द anion, ग्रेटर कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर टू द आयोनिक बॉन्ड. बघा कॅटायनची साईज जर स्मॉल असेल आणि जेवढी साईज एनायनची लार्ज असेल तेवढं त्या आयोनिक बॉन्डचं कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर हे जास्त मोठं असणार आहे. एक्झाम्पल LiCl इज मोर कोव्हॅलेंट दॅन NaCl. का बघा आता NaCl मध्ये साइज ऑफ द Na इज मोर, but in case of LiCl size of the Li is less. So smaller the size of the cation, then more covalent character is seen. So in comparison with LiCl and NaCl, LiCl is more covalent. Similarly in LiI,
and LiCl, lithium iodide and lithium chloride. लार्जर साईज पाहिजे anion ची. आयोडीनची साईज जास्त आहे as compared to the size of chlorine. Hence, lithium iodide is more covalent than lithium chloride. कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर ठरवण्यासाठीचा पुढचा रूल आहे. ग्रेटर द चार्ज ऑन कॅटायन, मोर इज कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर ऑफ द आयोनिक बॉन्ड. फॉर एक्झाम्पल, कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर ऑफ AlCl3 इज मोर दॅन द कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर ऑफ MgCl2. जेवढा कॅटायन वरचा चार्ज जास्त तेवढ्या त्या कंपाऊंडचं कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर जास्त. आता दोन इथे उदाहरणं दिली आहेत, अल्युमिनियम क्लोराईड आणि मॅग्नेशियम क्लोराईड. अल्युमिनियम क्लोराईड मध्ये अल्युमिनियमवर चार्ज असतो +3 आणि MgCl2 मध्ये मॅग्नेशियमवर चार्ज असतो +2. मग चार्ज कोणाचा जास्त आहे बघा बरं, अल्युमिनियमचा जास्त आहे. Al has more charge, greater charge. So aluminum chloride has more covalent character than the magnesium chloride. The next point that we are going to study is resonance. Many polyatomic molecules can be represented by more than one Lewis structures. अनेक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्युल्स असे असतात की जे एकापेक्षा जास्त स्ट्रक्चरनी आपण त्यांना रिप्रेझेंट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, CO3 2-. CO3 2- म्हणजे कार्बोनेट आयन आहे, त्याचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बघा. C डबल बॉन्ड O OO. हाच डबल बॉन्ड आपण इकडे पण दाखवू शकतो. इकडे येईल C डबल बॉन्ड O OO. Similarly, this double bond can be shifted towards this side. So C double bond O OO. These different structures in which the position of the double bond is different. Such structures are called as resonating structures. आणि हे जे वेगवेगळे लेव्हिस स्ट्रक्चर्स आहेत एकाच पॉलीएटॉमिक मॉलिक्युलचे, त्यांना रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स असं म्हणलं जातं. बघा, रेझोनान्स इन ऑक्सिजन मॉलिक्युल O3 मॉलिक्युल, ओझोन. ओझोन मध्ये पण रेझोनान्स आहे. एक ऑक्सिजन सेंटरला असतो आणि दोन बाजूला असतात, त्यातला एकच ऑक्सिजन डबल बॉन्डेड असतो. सो यू कॅन शो दी डबल बॉन्ड ऑन द लेफ्ट साइड or you can show the double bond on the right side. So these are the two different resonating structures of the ozone molecule. And this third structure is resonance hybrid. O O O and double bond इकडे असेल किंवा इकडे असेल, तो इथे डॉट डॉट नी दाखवलाय, कुठेही असू शकतो तो. So this structure is called as resonance hybrid structure of the ozone molecule. The next part that we have to study is resonance energy. The difference in energy of the stable contributing structures and different resonating forms is defined as the resonance energy. बघा, एकाच कोणत्याही पॉलीएटॉमिक मॉलिक्युलचे आपण वेगवेगळे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर काढू शकतो आणि त्याचाच एक रेझोनान्स हायब्रिड बनवू शकतो, जो स्टेबल स्ट्रक्चर असतो. तर स्टेबल रेझोनान्स हायब्रिड आणि उरलेले रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर यांच्या एनर्जीमध्ये जो काही फरक असेल त्यालाच म्हणायचं रेझोनान्स एनर्जी. पुन्हा एकदा डेफिनेशन बघा. द डिफरन्स इन एनर्जी ऑफ द स्टेबल कॉन्ट्रीब्युटिंग स्ट्रक्चर अँड द डिफरंट रेझोनेटिंग फॉर्म्स इज डिफाइंड ॲज दी रेझोनान्स एनर्जी. त्याला काय म्हणायचं, रेझोनान्स एनर्जी असं म्हणायचं. एनर्जी ऑफ रेझोनान्स हायब्रिड स्ट्रक्चर इज लेस दॅन द एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कॅनोनिकल फॉर्म. हेन्स रेझोनान्स स्टॅबिलायझेस सर्टन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्युल्स ऑर आयन्स. रेझोनान्स हायब्रिडची एनर्जी ही नेहमी कमी असते कोणत्याही एखाद्या सिंगल रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर पेक्षा, आणि त्यामुळे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कोणतं असतं तर रेझोनान्स हायब्रिड स्ट्रक्चर जे आहे तेच मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर असतं. द ॲव्हरेज ऑफ ऑल रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्युट्स टू ओव्हरऑल बॉन्डिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द मॉलिक्युल्स. वेगवेगळे जे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत ते सगळे ओव्हरऑल जे काही तो मॉलिक्युलच्या कॅरेक्टरिस्टिक असणार आहेत त्याला ते रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्युट करत असतात. फॉर एक्झाम्पल, ओझोन वरून आपण ते बघूयात. ओझोन कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय 2 डिफरंट कॅनोनिकल फॉर्म्स, जसे आपण आधी बघितले 1 आणि 2, and 3 is the resonance hybrid. The energy of the third is less than that of 1 and 2. बघा, ओझोनचा हा पहिला रेझोनेटिंग फॉर्म आहे, हा दुसरा आहे, आणि हा तिसरा रेझोनान्स हायब्रिड आहे. या रेझोनान्स हायब्रिडची एनर्जी ही या पहिल्या आणि दुसऱ्या फॉर्म पेक्षा निश्चितच कमी असणार आहे. मग हा जो रेझोनान्स हायब्रिड आणि हे दोन कॅनोनिकल फॉर्म आहेत यांच्यामधला जो एनर्जीचा डिफरन्स आहे तो म्हणजेच काय असणार आहे तर रेझोनान्स एनर्जी असणार आहे. हिअर वी हॅव completed all the topics from chemical bonding which are included in our board textbook.
And now a new topic we are going to study is hydrogen bonding, which is not included in our textbook of Maharashtra State Board, but it is according to NCERT syllabus. First of all, we'll see the definition of hydrogen bonding. The attractive force which binds hydrogen atom of one molecule to electronegative atom of another molecule is called as hydrogen bond. बघा, दोन मॉलिक्यूल आहेत, त्यातल्या एकामधला हायड्रोजन आणि दुसऱ्या मॉलिक्यूल मधला इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम. इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह म्हणजे ज्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हायड्रोजन पेक्षा जास्त आहे असा कोणताही ॲटम. मग त्याच्यात जनरली नायट्रोजन, त्याच्यानंतर हॅलोजेन्स असतात, किंवा ऑक्सिजन असू शकतो किंवा सल्फर असू शकतो. असे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम एका मॉलिक्यूल मधले आणि दुसऱ्या मॉलिक्यूल मधला हायड्रोजन यांच्यामध्ये ज्या वेळेला बॉन्डिंग निर्माण होतं त्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनला म्हणतात हायड्रोजन बॉन्ड. So in case of hydrogen bond, amongst the two bonding atom, one must be hydrogen and another must be an electronegative atom. Hydrogen bond is represented by a dotted line. Hydrogen bond हे नेहमी dotted line ने represent केलं जातं. हायड्रोजन बॉन्ड कसे तयार होतात त्याचं काय रिझन आहे ते बघा. Cause of formation of hydrogen bond. When hydrogen atom binds any electronegative atom, the shared pair of electrons moves far away from hydrogen atom. जेव्हा हायड्रोजन कोणत्याही इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला बाइंड होतो त्यावेळी तो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम इलेक्ट्रॉनची पेअर स्वतःकडे खेचून घेतो. म्हणजे ती इलेक्ट्रॉनची पेअर हायड्रोजन पासून लांब जाते आणि इलेक्ट्रॉनची पेअर हायड्रोजन पासून लांब गेल्यामुळे काय होतं बघा. Thus hydrogen acquires a partial positive charge and the other atom acquires a partial negative charge. हायड्रोजनवर येतो पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज आणि दुसऱ्या ॲटमवर येतो पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज. दिस रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हायड्रोजन बॉन्ड. आणि त्यामुळे त्या दोघांमध्ये एकावर आला पॉझिटिव्ह चार्ज हायड्रोजनवर आणि दुसऱ्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमवर आला निगेटिव्ह चार्ज. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेस अट्रॅक्ट इच अदर and due to that attraction there is a formation of hydrogen bond. Now we have to study hydrogen bonding in different molecules. हायड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O मॉलिक्यूल. बघा, हा एक H2O आहे आणि हा एक दुसरा H2O आहे. एका H2O मधला ऑक्सिजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आणि दुसऱ्या H2O मॉलिक्यूल मधला हायड्रोजन यांच्यामध्ये बॉन्ड निर्माण झालाय जो डॉटेड लाईनने दाखवलाय तो आहे हायड्रोजन बॉन्ड इन वॉटर मॉलिक्यूल. तसाच HF मध्ये पहिला मॉलिक्यूल HF आणि दुसरा HF, एकाचा फ्लोरीन एकाचा हायड्रोजन यांच्यामध्ये डॉटेड लाईनने बॉन्ड दाखवलाय तो आहे हायड्रोजन बॉन्ड. सिमिलरली हायड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया. अमोनियामध्ये एका अमोनिया मॉलिक्यूलचा नायट्रोजन आणि दुसऱ्या अमोनिया मॉलिक्यूलचा हायड्रोजन यांच्यामध्ये बॉन्ड फॉर्म होतो. दॅट इज ऑल्सो अन हायड्रोजन बॉन्ड. हे झाले वॉटर मधलं, HF मधलं किंवा अमोनिया मधलं. हेच मॉलिक्यूल एकमेकांमध्ये पण बॉन्डिंग फॉर्म करू शकतात. हायड्रोजन बॉन्डिंग इन HF अँड H2O. H2O मधला ऑक्सिजन आणि HF मधला H यांच्यामध्ये बॉन्ड तयार होऊ शकतो. तसंच हायड्रोजन बॉन्डिंग इन HF अँड NH3. HF मधला H आणि NH3 मधला नायट्रोजन जो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे यांच्यामध्ये बॉन्ड तयार होईल जो डॉटेड लाईनने दाखवलाय तो आहे हायड्रोजन बॉन्डिंग इन HF. Similarly, hydrogen bonding in H2O and NH3 can be represented like this. Hydrogen from water and nitrogen from ammonia can form the hydrogen bond. All the hydrogen bonds are shown by dotted line. The next point that we are going to study is types of hydrogen bonds. There are two types of hydrogen bonds, intermolecular hydrogen bond आणि दुसरा आहे intramolecular hydrogen bond. इंटर म्हणजे दोन वेगवेगळ्या मॉलिक्यूल मध्ये आणि इंट्रामॉलिक्यूल म्हणजे एकाच मॉलिक्यूल मध्ये. बघा, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरंट कंपाउंड्स. जेव्हा दोन मॉलिक्यूल आहेत एकाच टाईपच्या कंपाऊंडचे किंवा वेगवेगळ्या टाईपच्या कंपाऊंडचे आणि त्यांच्यात जर हायड्रोजन बॉन्ड तयार झाला, मॉलिक्यूल मात्र दोन असायला हवे, तर त्या टाईपच्या हायड्रोजन बॉन्डला म्हणायचं इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड. आपण मगाशी जी सगळी एक्झाम्पल बघितली H2O, HF आणि NH3 यांच्यामधलं हायड्रोजन बॉन्डिंग ते होतं इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड. एक्झाम्पल आहे हायड्रोजन बॉन्ड इन HF मॉलिक्यूल और इन अल्कोहोल और वॉटर मॉलिक्यूल्स. दुसरा टाइप आहे इंट्रामॉलिक्युलर. इंट्रा म्हणजे विदिन द सेम मॉलिक्यूल. इट इज फॉर्म्ड बिटवीन हायड्रोजन and an electronegative atom within the same molecule. एकाच मॉलिक्यूल मधला हायड्रोजन आणि त्याच मॉलिक्यूल मधला दुसरा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम
यांच्यामध्ये जर हायड्रोजन बॉन्ड तयार झाला तर त्याला म्हणायचं इंट्रामॉलिक्युलर. इंटरमॉलिक्युलर मध्ये एका मॉलिक्युल मधला हायड्रोजन आणि दुसऱ्या मॉलिक्युल मधला इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम असतो. इंट्रामॉलिक्युल मध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम आणि हायड्रोजन हे दोन्ही एकाच मॉलिक्युल मध्ये असतात. दे आर प्रेझेंट विदिन द सेम मॉलिक्युल अँड द रिझल्टिंग हायड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड ॲज इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड. इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डचं एक्झाम्पल आहे हायड्रोजन बॉन्ड इन ओ नायट्रोफेनॉल, ऑर्थो नायट्रोफेनॉल. याच्यामध्ये बघा इथे डायग्रामॅटिकली आपण बघू शकतो इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड. इथे बघा नायट्रोफेनॉल आहे, NO2 ग्रुपचा ऑक्सिजन आणि फेनॉल मधला हायड्रोजन. आता फेनॉल मधला OH ग्रुप मधला हायड्रोजन आणि नायट्रोफेनॉल मधला नायट्रो ग्रुप हे दोन्ही एकाच मॉलिक्युल मध्ये आहेत. ओ नायट्रोफेनॉल मध्येच आहेत. दोन वेगवेगळे मॉलिक्युल आहेत का? नाही. यू मस्ट बी गेटिंग द डिफरन्स. Oxygen and hydrogen both are present within the same molecule, but they are forming the hydrogen bond. नायट्रो ग्रुपचा ऑक्सिजन आणि OH ग्रुपचा हायड्रोजन यांच्यामध्ये काय तयार झालाय? हायड्रोजन बॉन्ड तयार झालाय. अशा प्रकारचा जो हायड्रोजन बॉन्ड आहे त्याला म्हणायचं इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. So here in today's lecture we have studied about the polarity of the covalent bond. Then we have studied about the ionic character of the covalent bond, partial covalent character of the ionic bond, and lastly we studied about the hydrogen bonding. In hydrogen bonding we have seen the definition of hydrogen bond and its types: intermolecular hydrogen bond and intramolecular hydrogen bond. And here we have completed our topic chemical bonding. Thank you. Students, in the topic chemical bonding, we have studied various n number of concepts of like hybridization, overlapping, VSEPR theory, molecular orbital theory. Then we have studied about the molecular orbital diagrams, types of hybridizations. Then we studied the resonance, how to draw the Lewis structure. All this part we have studied in the topic chemical bonding. Study well. All the best to you and thank you.